مجھ سے کہنے لگا اربوں پتی مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا۔ اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ اے میرے بندے مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں۔ اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل۔ میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی۔ تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی۔ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے۔ لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا،
लाखों इंसानों के साथ इमाम काबा दुआ करवा रहे हैं, लाखों, दोनों हरम खचा खच भरे हुए, कोई 15-20 लाख आदमी हरम मक्का में दुआ मांग रहा है और इमाम काबा रो रहा है और सारा मजमा जारो जार रो रहा है और हरम नबवी के आइमा रो रहे हैं और उनके पीछे अवाम रो रहे हैं, लेकिन फा का मतलब जाहिर नहीं हो रहा। फा फौरन फौरन दुआएं अटकी हुई हैं रास्ते में। सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि मैं सुनता नहीं हूं, वो ये कह रहा तुम्हारे सुनाने में कमी है, नजर तुम्हारी हराम देखे, जबान तुम्हारी गाली बके, कान तुम्हारे गाना सुने, शहवत तुम्हारी जिना में चले, कमाई में तुम्हारी खोट भी हो, मिलावट भी हो, झूठ भी हो, सूद भी हो, धोखा भी हो, फ्रॉड भी हो, हेरा फेरी भी हो, वादे से मुकर जाना भी हो, ये सब कुछ हो, माँ बाप के तुमने दिल तोड़े हुए हो, जिगर उनके चीरे हुए हो, बीवियों से तुम्हारी बदतमीजी हो, जबान तुम्हारी जहर उगलती हो, जबान का जहर नागन के जहर से ज्यादा बढ़ चुका हो, वजूद तुम्हारा अल्लाह का बागी हो, तो फिर तुम कहो या अल्लाह या अल्लाह। तो कहता पहले मेरा बंदा तो बन के आ, पहले मेरे साथ सुलह तो करके आ। तुम दुश्मन से सीधा मांगने चो, अल्लाह तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, अल्लाह तो करीम है, रहीम है, मेहरबान है। माँ बाप को ले लो, बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो, इंतहा दर्जे का बदतमीज हो, वो माँ बाप से कोई चीज मांगेगा तो वो कभी नहीं देंगे, कहेंगे सारा दिन हमारा दिल दुखाता है, अब किस मुंह से तू हमसे मांगता है। हमारे बाजारों ने बगावत कर दी, हमारे महल्लों ने बगावत कर दी, हमारे शहरों ने बगावत कर दी, हमारी बस्तियों ने बगावत कर दी। और बताऊं, डर के कहता हूं, हमारी मस्जिदों से भी बगावत हो गई कि मिंबर रसूल से भी नफरत ही नफरत है। मोहब्बत के फूल बखेरने वाला कोई कोई है, मिंबर पे बैठ के लड़ाने वाले और उकसाने वाले और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले। हमारी मस्जिद भी बगावत पे आ गई। इल्ला 5 उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन आम खतीब एक दूसरे के खिलाफ उम्मत को भड़का रहे हैं। जब ये मामला हो चुका हो तो फिर हम तो बंदर खंजीर बन जाते। शुक्र करो उसने हमें इंसान रखा हुआ है। दुआ दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिनकी तौफील अल्लाह ताला का अजाब रुका हुआ है, वरना हमें बंदर खंजीर बनाने में उसे क्या देर लगती थी। वो सब कुछ हुआ है, हो रहा है जो पहली उम्मतों ने करके दिखाया। और अल्लाह ने किसी को जाल मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर, किसी को अल्लाह ने बंदर बनाया, किसी को अल्लाह ने खंजीर बनाया। दुआ दो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दरूद पढ़ो उनकी जात गिरामी पर, कि जिन्होंने रोते रोते अल्लाह को मना लिया कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ वो नहीं करोगे जो पहलों के साथ किया था। अगर ये न मांगते तो मेरा तेरा बेड़ा भी गर्क था। जना कॉलोनी में इंसान नजर न आते, फैसलाबाद में इंसान नजर न आते, मुल्तान लाहौर कराची और पिंडी पेशावर इस्लामाबाद में इंसान नजर न आते, कुछ और नजर आते। ये उसकी 23 साल की दुआएं हैं, उसका रोना है, उसका दर्द है, उसका गम है, उसकी तड़प है। कोई नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी रोया है। किसी नबी ने इतना नहीं मांगा जितना मेरे नबी ने मांगा है। टूट के मांगा, रो के मांगा, तड़प के मांगा और ऐसे रोए कि अल्लाह को कहना पड़ा मेरे नबी इतना ना रो के तू खुद हलाक हो जाए। क्या रोना रोया था मेरे नबी ने कि अल्लाह को ये कहना पड़ा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे महबूब इतना ना रोया कर कि तू खुद हलाक हो जाए, तेरे अपनी जान चली जाए। लअल्लक बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा फलअल्लक बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन मन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़रुहु मा अंत अलैहिम बिजब्बार लस्त अलैहिम बिमुसैतिर वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। मैं कितनी आयात पढ़ूं, वो 150 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला का अपने नबी को सिर्फ इसलिए आयत उतारी, इतना गम न कर, इतना दुख न देख, इतना दर्द न उठा, इतना न रो, इतने आंसू न बहा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा। ये रोना धोना था, ये रोना धोना था। हाय हाय, एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा अल्लाह से बात की। या अल्लाह, तेरे नबी इब्राहिम ने कहा था इन फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। या अल्लाह, जो मेरी माने वो मेरा, जो मेरी ना माने वो तेरी मर्जी, तू गफूरुर रहीम है, माफ कर या अजाब दे। या अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक,
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ